سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت برحمتك انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ منك الا اليك وصلى الله على محمد وسلم. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاشغله في نفسه. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاشغلوا في نفسه. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا واشفا من كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا واشفا من كل داء. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cette table ronde en islam au cours de laquelle nous nous proposons par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala de nous entretenir sur la thématique lutte contre la vie chère. Lutte contre la vie chère. Je pense que il va dans un premier temps falloir définir ce que c'est que la cherté de la vie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la cherté de la vie? Nous allons, Inch'Allah, voir les causes de la cherté de la vie, voir les conséquences de la cherté de la vie et comment organiser cette lutte-là. Nous sommes avec nos traditionnels frères Mustafa, salam alaikum. Wa alaikum salam. Abdel Fattah, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, c'est ainsi que donc nous allons nous entretenir sur la lutte contre la cherté de la vie. Comment peut-on définir
la charité de la vie, frère Mustafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي المختار المصطفى بالوحي الفرقان المقتص برسالة البرهان المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد, Ismaël, la charité de la vie, c'est de ne pas être en mesure de se procurer le nécessaire peut-être, en tout cas le moyen de subsistance comme tu as l'habitude de le faire. C'est-à-dire, vous savez, c'est une tradition qui a pris naissance au temps des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc avant même Mohammed, il y avait des prophètes du temps de Shu'aib, Ashab al-Rassi, wal-Aikati, wal-Mutaffifin, toutes ces communautés-là ont en tout cas instauré cette tradition de fermer les yeux devant la réalité. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à ce genre de pratiques chez nous à partir d'un rien. Il suffit qu'il y ait une cérémonie, une fête de carême, je ne sais pas moi, pour que les gens grimpent les choses. Et ceux qui sont chargés de protéger cela ne font pas leur travail. Aujourd'hui, je vous assure, Ismaël, ça m'a beaucoup écœuré de voir qu'à partir d'une situation qui ne nous regarde même pas, une situation d'une augmentation de 100 francs, 100 francs sur le plan, c'est le prix de gasoil. Ça a influé sur tout ce qui est produit. Tout ce qui est produit. Moi, je me suis même hasardé à aller dans les marchés, tels que les marchés d'eau là, pour voir. Je vous assure que même les poivrons, les aubergines, tout ce qui s'amène de Makalandi, de Torodi, ou de Bala, ou de trucs, c'est les véhicules qui amènent, non. On va te dire que non, ça a augmenté de moitié. De moitié, les poivrons, tu ne peux pas acheter. Les poivrons que tu as l'habitude d'acheter 100 francs là, tu ne peux pas l'avoir à 150. Il faut 200 ou 250. Je vous assure. Et ce genre de choses, quand tu demandes, on va te dire non, c'est le transporteur. Mais écoutez, il faut qu'on reste dans la droite ligne de ce que nous sommes. Ça, c'est pour que moi je vis. C'est pas pour que je fais vivre du chauffeur ou du propriétaire de camion ou je ne sais pas moi. Non, c'est pour que moi je vis. Et c'est la petite chose que j'ai l'habitude de fournir pour que je me procure les choses. Maintenant, sans parler des autres aspects qui vraiment la charité de la vie, elle se définit ici au Niger en tout cas d'elle-même. Parce que les gens vivent ça. Et jamais la personne ne peut endosser que c'est lui qui a fait ça. Donc vraiment moi je dis que la charité de la vie c'est de ne pas être en mesure de se procurer satisfaire c'est l'habitude de faire là et par l'effet de Ashab al-Rassi, nos commerçants violents qui sont là. Et nous allons voir ça, Inch'Allah, on va parler aussi de la course vers les riba. Et Allah a dit, et je leur dis ça, donc à faire attention. Partout où on parle de ces gens, les gens ont dit, Waylun, gare, malheur à ces gens. Waylun le tafifin, Waylun le kaza, Waylun le kaza. Donc, attention. Quand Allah dit Waylun, c'est-à-dire c'est grave. C'est une sentence. Bien sûr. C'est une sentence, donc il n'a qu'à faire attention. Tout à fait. Surtout et le commerçant. Limaza. Pourquoi? Parce que Allah a dit que Innama al-bay'a misl al-riba wa ahalla Allah al-bay'a wa harrama al-riba. On va revenir à tout ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammadun alamul huda wa manar al-yaqin. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Dieu nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les hommes, Dieu ne les efface pas, il ne les dégage pas, jusqu'à ce que
les hommes changent de comportement à l'égard de leur Seigneur. Aujourd'hui, c'est un manque de foi qui nous a conduit à ça. Parce que rien n'est fortuit. Chaque situation difficile que l'homme vit, c'est que quelque part, il s'est mal comporté à l'égard de son Seigneur. C'est pour ça que dans un autre verset, Allah nous dit Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Que tout malheur qui vous arrive, c'est les conséquences des comportements ou bien de vos agissements, de ce que vos mains. C'est le fait de vos mains. Voilà, ce que vos mains vraiment ont semé. Voilà. Donc, ces malheurs-là peuvent être dans notre religion et dans la vie quotidienne que chacun de nous vit. Donc, de ce fait, je nous invite, nous tous, de revenir vers Dieu, repentants. Puisque Allah nous dit que chaque fois qu'on demande pardon, et le châtiment n'est plus possible, il ne va pas nous châtier. Et chaque fois que nous manifestons notre gratitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah encore va nous combler de ses bienfaits. Tout à fait. Et malheureusement, innal insana oui, il y a des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, auxquels on ne manifeste pas les gratitudes, et on cherche des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas encore prêt à nous donner. Et on ignore tout ce dont il nous a fait. Et en ce moment, la situation elle est très grave. Donc, je nous invite tous à multiplier beaucoup de istighfar. Tout à fait. Quand on vit une situation difficile, c'est que vraiment on a fait ce qu'il ne faut pas faire. On a fauté, donc retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, améliorer son comportement et multiplier beaucoup de zikr pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous lever donc toutes ces difficultés-là. Tout à fait. Ceci donc nous amène à dire que les causes de la charité de la vie sont dues aux actions même des individus, c'est-à-dire à l'intérieur de la société. Nous créons les conditions pour rendre la vie effectivement difficile. Et donc, le quotidien qu'on a l'habitude de satisfaire, on n'arrive pas à le faire parce que les moyens dont on dispose ne peuvent plus répondre à l'exigence qu'on impose maintenant à la société. Il a évoqué tout à l'heure qu'il suffit de quelques événements, notamment religieux, où des gens profitent pour augmenter le prix, n'est-ce pas? Donc, il y a, en ce qui concerne les causes, je pense que d'abord, il y a les effets même des individus. Quand les commerçants veulent se permettre soit de cacher les produits en vue dans un futur proche, de créer cette rupture, et par la suite, ils vont ressortir les produits pour les vendre beaucoup plus cher. Effectivement, là, comme tu dis, ils n'ont qu'à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces genres de faits ont été en mains endroits condamnés par le Coran, et nous, en tant que croyants, nous devons savoir que agir de cette sorte-là, c'est quelque chose de condamnable, et que chaque individu doit répondre des actes qu'il a posés. Le plus souvent, à quoi aussi assistons-nous? J'ai un mémoire du temps de Omar bin Khattab, deuxième calife, de 634 à 644, il a passé 10 ans. À un moment donné, donc c'est dire que le phénomène de la charité ou de la création de la charité de la vie, parce qu'on crée la charité de la vie. On crée ça. Voilà, alors la population est venue à Amir lui dire, mais les gens sont en train d'augmenter les prix et la vie devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce que Omar bin Khattab a dit? Il dit, c'est de votre faute. Ya Amir, comment c'est de notre faute? Il dit, mais n'achetez pas, vous verrez qu'ils vont baisser les prix. Bon, ça c'est un fait qui s'est produit à un moment donné, mais si nous devons l'appliquer aujourd'hui, si encore la communauté pourrait s'entendre et être vraiment, c'est-à-dire participer au malheur des uns. Parce qu'aujourd'hui, au moment où tu fais allusion à Mustafa pendant les événements,
Quand il s'agit d'une fête, on va vous vendre une pintade à 7 000 francs. Alors qu'en temps normal, elle coûte 300 ou 3 000 ou 4 000 francs. Mais alors, si vous estimez que c'est cher, vous allez voir quelqu'un venir dire, mettez-moi 10 pentades comme ça, donc 10 fois 7, c'est-à-dire, il n'y a pas cet esprit associatif, c'est-à-dire, on ne participe pas, voilà la solidarité, il n'y a pas cet esprit de solidarité qui fait que si on refuse de payer, ils vont forcément... Parce que souvent on a créé ça exprès. Il y a une autre manière aussi de créer, quand par exemple, et ça c'est naturel, si Allah aussi veut nous punir, il fait en sorte que la saison des pluies ne soit pas bonne, et là effectivement il y a un manque dans le cadre de l'ensemble de nourriture à produire. Là ça c'est un fait naturel. Mais si c'est les hommes qui le créent, ça, le manque de solidarité fait que, bon, ils vont continuer à vendre. Si tu n'achètes pas, quelqu'un viendra acheter une dizaine. Donc, vous voyez combien c'est un peu compliqué, cette affaire de... Vous savez, au temps de Shu'aib, alayhi salam, où les gens, cette pratique de riba et de riche a commencé, c'est la même pratique qu'ils font. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de cacher les produits jusqu'à ce que ça disparaisse sur les marchés. Non, non. Ils peuvent amener ça. Ils trouvent un moyen de faire les choses. Au temps de Shu'aib, disais-je, les gens qui amènent leur récolte de mil, de qamah, le blé, de tout ce qui est céréales, en ville, pour vendre, ils viennent avec des mesures bien précises. Des mesures bien précises. Maintenant, quand ils viennent, les commerçants qui les accueillent disent non, nous avons notre mesure propre à nous ici. C'est à peine de laisser. Vous vendez avec nos mesures parce que vous êtes chez nous. Ça, les mesures que vous avez, ça c'est chez vous là-bas. C'est la campagne. Ici, c'est chez nous ici. C'est le centre urbain, nous sommes des citadins. Voilà les mesures. C'est à peine à laisser. Maintenant, leur mesure fait où ta mesure plus le demi de ta mesure ou double. Et tu es obligé d'accepter parce que tu as besoin d'acheter des produits pour amener, faire vivre ta famille à la maison. Tu as besoin de faire d'autres choses, les habits, tout ça là. Et lorsque Shu'aib vous les a dit que Yaqoumi, attention, Allah dit que de ne pas manger, de ne pas tricher sur les biens de vos frères avec usure. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Shu'aib, écoutez, nous là, nous avons trouvé nos ancêtres en train de faire ça. S'il y a une punition que vous pouvez faire là, nous n'attendons que la punition d'en haut là. C'est la terre là, nous on a fini avec toutes les punitions. Nous voulons la punition qui va venir de là-haut. Et qu'est-ce qu'Allah a fait? Lorsque Shu'aib a dit, Allah a dit, c'est ce qu'ils ont dit, Allah a dit, bon, tous ceux qui ont crié à toi, qui ont crié à moi, faites sortir ça de la ville. Et Allah a envoyé un nuage. On a dit que c'est même une montagne de nuages qui faisait chaud là, ça pique sur le corps là. Et de l'obscurité, il est au même niveau que celui qui est assis, il est au même niveau que celui qui est couché, en tout cas il est au même niveau de la tête et vous entendez qu'il est suspendu. Cette montagne là va tomber sur vous. Et dans ces ténèbres là, vous entendez une voix âcre qui dit prenez ce que Allah vous a amené, ce que Shu'aib vous a dit là, avec force. Sinon, la montagne là va tomber sur vous. Ils meurent comme ça. Et maintenant, Allah les a déblayés, mais ils n'ont pas cédé. Donc c'est de la même manière que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de cacher ça. Ils n'ont pas de rien, Ismaël. Quand ils amènent ça à gogo même sur le marché, la petite boîte de tomates là, où on mesure les sels, les trucs, tout ça là, ils tapent les bas là. Comme ça c'est enfoncé. Ou c'est enfoncé et que ça se soulève à l'intérieur. Voilà. Que le conteneur est moindre. Tout à fait. Et tu es un peu pour voir ce qu'il y a en bas là. On va te donner ça comme ça et tu as acheté la boîte entière. Tout à fait. Tout à fait. Et ces genres de choses, Ismaël, ce sont des pratiques qui se pratiquent aujourd'hui. Dans d'autres sièges, moi, on m'a rapporté, tel que l'Égypte, je ne sais pas ici chez nous si on pratique ça.
les pentates dont il dit là, c'est sur les kilos. Vivant, hein. Pentates vivantes sur les kilos. Maintenant, on met ces genres de haricots là, les grosses haricots là, on les gave ici pour qu'ils augmentent les poids. Donc, des trucs comme ça, on envoie ces genres de pratiques là, c'est vraiment à gogo. Donc, moi je dis, les gens, ils font ça en connaissance de cause. Tout à fait, tout à fait. Et ils savent que leur pratique là, elle n'est pas bonne, ni pour eux, ni pour les gens à qui ils font ça. Mais quand même, il faut faire parce que c'est comme ça. Donc, c'est une pratique qui est là. Mais nous, ici, c'est qu'on exagère. Tout à fait. On exagère, Ismaël. On exagère. Il ne faut pas atteindre un événement. Il faut aussi s'entendre sur quelque chose. C'est-à-dire, sans ce client-là, toi, tu ne vas pas vendre. Il n'a pas besoin de dire qu'il n'achète pas. Ou celui-là, tu l'empêches de vendre parce qu'il a une petite bourse là. Mais c'est toi qui ne le pardonnes, pas lui. Pas lui, il peut aller par exemple manger autre chose que la viande chez lui. Il peut aller manger autre chose que les riz chez lui. Il peut aller manger autre chose moins imposant chez lui. Mais toi, tu vas rester avec ton riz et ton je ne sais pas, tes pentates, tu vas vivre avec. C'est vrai, il y a des gens qui vont, mais combien sont-ils? Tout à fait. Des gens qui vont venir acheter 1000 par exemple. Mais combien sont-ils? Et même il y aura un jour où ils auront un d'eux-mêmes. Parce que tu ne peux pas voir ton voisin dans une situation de manque, n'est-ce pas, de misère, et qui savoure une joie, un plaisir. Non, c'est pas possible. Donc, moi, je crois que ces genres de pratiques, ce sont des individus qui font ça. Et ces individus-là, nous sommes en train de dire qu'ils sont connus depuis le temps des prophètes. Les prophètes d'avant Mohamed même, on connaît. Donc, ils n'ont été rien du tout. Et le Wailu, là, les a attaqués. Et vous n'êtes pas plus que pour que ces Wailu, là, ne vous attaque pas si toutefois vous persistez sur les choses. Donc tu fais allusion, l'action est tellement grave que tout un chapitre en a été consacré dans le Coran. Surat al-Mutaffifin. Surat al-Mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala fustige. C'est là qui, comme tu dis, Allazina iza qalu ala nasi yastaghfirun wa iza qaluhum donc il faudrait qu'ils le comprennent. Donc ça c'est un aspect qui effectivement crée les conditions de la dureté de la vie. Mais si nous devons prendre un autre pan de la société qui engendre la charité de la vie, tout récemment, tu l'as évoqué tout à l'heure, l'État a augmenté le prix du gasoil et cette augmentation, évidemment, elle a secoué beaucoup de gens, beaucoup de paramètres de la société. Il suffit d'augmenter le coût de l'essence pour que tu évoques le transport augmente. Tout ce qui est lié, donc on voit, et le transport c'est extrêmement important dans l'organisation de la société parce qu'on a l'impression que tout est transporté pour être déposé à tel endroit, à tel endroit. Ça également c'est quelque chose qui, en tout cas, fait en sorte qu'il y a un moyen dans ce qu'on a l'habitude de pouvoir faire avec ces moyens parce qu'on a un peu élevé le coût de la vie. Bien sûr. Bon, je ne sais pas. Il y a un exemple qui est là peut-être, c'est ça que je cherche ici. Vous voyez l'homme en tant que tel. C'est un éternel insatiable. Bien sûr. Il n'est jamais satisfait. Il faut voir le gaz que l'État donne aux gens pour vendre. Donc il y a un prix officiel qui est donné auquel ces commerçants-là doivent vendre le gaz. Mais ils ont augmenté le prix. Et ça pendant des années. Et en même temps, ils ont encore diminué le volume. Alors là, c'est dû à quoi? Non, à un manque de foi. C'est un manque de foi, je vous dis. C'est-à-dire que les gens n'ont pas pitié de leurs frères. C'est ça. On pense qu'il faut profiter du malheur de voilà, c'est le matériel ou rien. Alors que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, chaque jour que l'on se réveille, et chaque soir que l'on va au lit, quelle
quel doit être l'objectif du croyant. Comment mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait, tout à fait. Soyons sûrs, le matériel là ne va pas nous suivre pour aller à la tombe. Non, pas du tout. Suivez bien ce que le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Quand l'homme est à l'agonie, il a 3 frères qui se présentent à lui. Le premier frère, c'est le bien. Non. L'agonisant dira à ce frère-là, tu as vu la situation dans laquelle je me trouve? Qu'est-ce que tu peux faire peut-être pour moi? Il va dire oui, je t'aime. Et ce bien-là, ou ces biens vont lui dire, si tu meurs, c'est fini. Il n'y a aucun lien entre toi et nous, c'est fini. Le second frère, c'est son parent, ami et connaissance. L'agonisant va s'adresser à lui et dire que bon, regarde la situation dans laquelle je suis. Si tu tombes malade, on va te soigner. Et on est là pour te rendre visite. S'il arrive que tu meurs, on fera tout le nécessaire pour t'enterrer. Nous allons t'accompagner à ta dernière demeure. Si après cela, les gens viennent nous demander d'après toi, nous allons dire ce qui est bon de toi. Et ensuite, c'est fini. Le troisième frère, c'est le comportement de l'homme. Il dira oui, si tu es malade, je suis toujours à tes côtés. Quel que soit là où tu vas, tu séjournes à l'hôpital, on est avec toi. Tu meurs, on est derrière toi. On te met dans ta tombe, on est derrière toi. Tu es devant Dieu le jour de la résurrection, on est toujours à tes côtés. Est-ce que réellement nos frères commerçants, nos frères revendeurs savent que la priorité, ce n'est pas le bien matériel. C'est comment mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Constatez que quand on lave le mort, le petit objet qui puisse encore rester avec lui, ne serait-ce qu'une bague, on l'enlève. Donc l'homme va retourner vers son Seigneur comme il est venu. Tel qu'il est venu dans un placenta du ventre de sa mère, il retourne avec 5 mètres de tissu et quelques gouttes de parfum. Donc que chacun de nous se rappelle de son stationnement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Que les gens aient pitié des uns et des autres. Toi qui augmentes le prix de telle ou telle denrée à tort, n'oublie pas que ton oncle peut être client. Quelque part. Ta tante peut être client. Cliente plutôt. Ainsi de suite. Tous ceux dont tu peux avoir comme parents peuvent venir acheter le produit sur lequel tu as augmenté le prix. Et en voulant faire du mal aux autres, tu t'en fais aussi du mal à toi-même. Tout à fait. Et qu'ils sachent que Ar-Rahimuna yarhamhumullah. Ceux qui sont compatissants, Allah subhanahu wa ta'ala est compatissant à leur égard. Donc, ayez pitié, nous sommes entre nous, frères musulmans, frères nigériens, ça ne vaut pas la peine de nous rendre la vie difficile. Alors, moi, c'est ce que j'ai à dire à l'égard de ces gens qui augmentent le prix des choses d'une façon exorbitante. Tout à fait. Frère Moustapha, on peut faire un commerce honnête, gagner un bénéfice honnête et s'enrichir honnêtement. Je pense que c'est le premier objectif de tout croyant. Et cela est fort possible dans la mesure où le Coran n'a omis l'aspect de quoi que ce soit à ce qui nous environne. Donc nous pensons que Allah a légiféré le commerce, faites le commerce, mais évitez le riba
éviter les guiches, etc., etc. C'est ainsi que, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer combien c'est important de commettre ces péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris même l'exemple sur du lait. Le lait qu'on vend. Au niveau du lait, la femme a augmenté de l'eau, et rien que ça, justement, c'est quelque chose de condamnable à plus forte raison, où il s'agit d'éléments qui constituent la base nutritive de la société, et on s'amuse, entre guillemets, on ne s'en fout pas mal, excusez toujours l'expression, d'augmenter le prix sans savoir que les conséquences, parce que si on augmente un prix, est-ce que le revenu a augmenté? Bien sûr que non. Le revenu, non seulement il n'a pas augmenté, mais déjà au stade où on est, ça ne va pas. Mais si on augmente le prix, le revenu va encore reculer. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, la société se trouve complètement encerclée par cette imposition de la charité de la vie, et elle mène une vie extrêmement difficile. Et ça, ce n'est pas bon pour le croyant qui espère en Allah subhanahu wa ta'ala des lendemains meilleurs. Et pour ce faire, il faut qu'il se conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et éviter surtout, n'est-ce pas, de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala en se montrant, entre guillemets, vraiment pas du tout solidaire des problèmes de la société. Mais Ismaël, moi je crois que les gens prétextent quelque chose qui n'est pas de leur ressort, quoi. Prétextant que moi si j'ai augmenté, c'est parce que moi aussi on m'a augmenté, ou parce que. Est-ce qu'un client, le dernier qui va venir acheter, se procurer des produits et les consommer, est-ce qu'il a besoin de savoir la chaîne mais le régime de prix, comment ça se passe? Le transport de produits, les échanges de grossistes et de choses là. Est-ce que moi qui vais acheter juste ce qu'on va préparer pour mes enfants ce midi là, j'ai besoin d'entendre tout ça? Mais ça, c'est pas un problème. Mais est-ce que c'est normal, ceux qui sont chargés de veiller sur le régime de prix? Nous sommes dans un état organisé. Nous sommes dans un état, parce que cette affaire-là, j'ai constaté que c'est continuel, et c'est comme si ça ne dit rien à personne. Oui, tout à fait. C'est un fait qui est là, et donc il faut l'imposer à la société. Mais Ismaël, est-ce que tu parlais tantôt de ceux qui sont chargés? Oui, mais écoutez Ismaël, écoute. Et qu'est-ce que les gens font avec ces versets qui disent ah, hasibul insan an yutraka suda? Je pense que même toi, tu ne seras pas puni, tu n'as aucune règle à respecter, et personne ne t'oblige. Non, il y a des gens qui sont obligés de faire les choses. Je suis vraiment très fier d'entendre, quelquefois on dit la vente à prix modéré. L'État a subventionné ceci. L'État a subventionné les langues de ces... Oui, mais est-ce que c'est ça seulement? Non. Nous sommes dans un État. Quand il y a une augmentation de quoi que ce soit, je crois que ce n'est pas entre un commerçant et final et le client que ça va se discuter ou ça va se raconter. Non, ça c'est pas l'affaire des clients. Le client, lui, il est venu, il a l'habitude d'acheter ça à 150, il ne peut que produire mobiliser 150. Au-delà de ça là, tu mets sa vie et la vie de sa famille en danger. Tout à fait. Mais les gens qui font cette pratique-là n'ont qu'à savoir que chaque chose a ses noms. Et il y a des voies à suivre. Il y a des voies à suivre pour voir les choses. Lorsqu'on augmente quelque chose, ce n'est pas au transporteur de dire que bon, si l'État a augmenté 100 francs de gasoil, moi je vais augmenter 1500 sur les billets de transport, par exemple. Mais qu'est-ce que je connais, moi qui cherche à aller visiter ma maman, mon papa, à Agadez, à Koni, qu'est-ce que j'ai à voir de savoir les échanges, les conversations entre les convertissements entre les gasoils, les trucs. Ça, c'est pas à moi de le... Je ne cherche même pas à comprendre, moi. Mais pour ce que je veux remarquer, ce qui a augmenté,
Pour une fois que je ne suis pas responsable. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire le commerce? Non, pas du tout. Je crois que la conscience, on ne l'a pas donnée à un être humain, à l'homme, pour rien du tout. C'est pour qu'il travaille avec ça. Tout à fait. Le commerçant, le plus souvent, ils quittent leur domaine d'action pour venir dans un domaine qui n'a rien à voir avec les choses là. Et c'est avec lui qu'ils vont faire leur antagonisme, leur divergence, leur contradiction, leur imposition. C'est sur les gens qui n'ont rien à voir avec ce qui les a chassés peut-être, ou bien ce qui les a acquilés. Tout à fait. Moi je crois que Ismaël, pour sortir de cette affaire-là, tous ceux qui sont chargés d'une action pour le bien-être de la population, ils n'ont qu'à le faire parce que tous ils seront demandés. Tout à fait. Tous ils seront demandés par rapport à l'agonie que nous vivons, par rapport à des situations qui sont là, par rapport à, parce qu'ils sont chargés effectivement de réguler sur la vie des gens. Donc c'est plus facile même de réguler sur les transports, les prix de taxis, les prix de véhicules, les prix dans le marché, que de réguler les choses qui est dans la population, qui est liée dans la population. Là, on ne peut même pas réguler les choses. Donc moi je crois qu'il suffit de revenir à la source. La source c'est quoi? Il y a des services ou bien il y a des entités qui sont chargées de voir cette affaire des choses. Oui. C'est à ce niveau-là qu'il faut régler tout et laisser la population en paix et que les commerçants n'ont qu'à avoir, s'il y a des histoires qu'ils vont avoir, ils n'ont qu'à avoir ça avec ceux qui sont chargés d'amener ça de loin ou bien de grossistes ou je ne sais pas moi. C'est là-bas qu'il faut discuter ce genre de choses-là. Et les consommateurs, les derniers consommateurs que nous sommes, on ne devrait même pas d'ailleurs savoir qu'on a fait une augmentation du gasoil. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Parce que je suis venu chercher les poivrons ou l'aubergine qui viennent de Macarondi ou de je ne sais pas où. Ou la salade même. On a augmenté tout, je te dis. On a augmenté tout, Abdou Fattah. Même le sel là. Mais s'ils n'arrivent pas à te convaincre avec leur spéculation de prix de transport là, ils font le truc, je te dis que la boîte de tomates là où on mesure les sels là. Oui. Ils tapent en bas là. Oui. Mais ça là, ça, où est-ce qu'on va avec ça là? Vraiment. Et on ne s'enrichit pas forcément avec cette manière de faire. Alors, un autre aspect, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, le loyer. Le loyer, c'est également un élément qui, de façon permanente, impose un système d'augmentation de la cherté de la vie. Quand le loyer est très élevé et que les bourses sont ce qu'elles sont, on sait très bien que les augmentations des salaires au niveau de l'administration, je ne sais pas au bout de combien d'années, et qu'est-ce qu'on augmente par rapport au prix souvent élevé des maisons, souvent, mais alors sans considération de l'individu. On exige d'abord, pour que tu accèdes à une maison aujourd'hui, à pas moins d'une avance de 3 mois. Alors ça réduit justement le train de l'individu, on t'impose cette façon de vivre et tu ne peux pas faire autrement puisqu'il s'agit du loyer, on ne peut pas se passer du loyer. Bon, ça c'est un problème qui a duré. Et qui n'a pas trouvé de solution. Pas pu trouver de solution. Non. Parce que les détenteurs de maisons, soit c'est des hommes politiques, ou c'est des commerçants, toujours les commerçants, qui déjà c'est eux qui alimentent les fonds des partis politiques. Non. Donc, très difficile. Même l'État n'arrive pas à trouver une solution à ça. Je me rappelle une année. Il y a des impôts fonciers qu'on doit récupérer auprès de ces gens-là. Donc, des fois, l'État a des difficultés pour les récupérer. Non. Parce que c'est des intouchables. Donc, ils continuent à imposer un peu. La loi, c'est comme ça. La seule solution, qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils craignent Dieu. Tout à fait. Pour avoir pitié de leurs frères. Voilà. Je me rappelle une année, justement, il était question de voir comment homologuer les tarifs des loyers.
Mais alors, on a constaté que ceux qui devaient prendre cette décision et l'exécuter, ce sont eux-mêmes les propriétaires. Mais évidemment, ça n'a pas passé. C'est difficile. C'est ainsi que... Ce que moi je propose encore maintenant par rapport à cette vie chère, d'abord que l'État crée les conditions. C'est-à-dire à ce que les gens reviennent à travailler la terre. Que nous mangions, que nous consommions local. Tout à fait. Si l'on doit chaque fois aller acheter ailleurs pour venir manger, ça va nous coûter cher. Et tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire qu'on va subir le désirateur de l'autre. Oui, le gars, il a son bien. Chez lui, tu es allé le trouver, vends-moi ton truc. Il sait que tu es dans le besoin. Il t'augmente le prix comme il le veut. Ce qui est marrant, il y a des pays avec lesquels nous sommes limitrophes, qui travaillent la terre, qui prennent leurs produits, venir nous vendre ici. Alors que nous sommes au même niveau, au même pied d'égalité avec ces pays-là. Nous travaillons la même terre. Mais pourquoi d'abord, il faut voir, nous avons un fleuve qu'on n'exploite pas. C'est une longueur de combien de kilomètres? Voilà, comme il se doit. Il est là. Et ces pays dont je dis là, certains, pendant la saison de pluie, ils ont pu faire des petites mares pour pouvoir conserver les voilà, faire du poisson, faire du jardinage et vice versa. Et ils nous amènent des mangues ici pour venir vendre. Est-ce que nous, on est incapable? Oui, on est incapable de... Oui, des goyabes, ils viennent nous vendre. Tomates, ils viennent nous vendre. C'est pas vrai. Voilà. Nous, on est là seulement, on veut croiser les bras pour que les gens nous amènent. Mais bon, c'est normal que ça nous coûte cher. Secondo, des fois, tout ce qui est produit chez nous ne nous plaît pas. C'est dommage ça. Ça, c'est le type nigérien qui... C'est ici que nous avons tous des sociétés. On n'a pas une rue de Maradi? Si. Elle est venue. Ça fait 20 ans ou 25 ans. La société rue du Niger, elle est où aujourd'hui? Oui. Et pourtant, on produit ces riz, je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même un délaissement ou une mauvaise gestion. Huile de qualité, on ne peut pas produire au Niger? On a la réussite. À l'époque, on peut... Alors, huile de qualité, je dis. D'accord, ok. Voilà. L'huile d'arachide, on peut produire ça au Niger. Mais tout ça là, on a abandonné, dire que bon voilà, on ne veut rien faire, on va aller acheter ailleurs. Mais c'est tout à fait normal que nous souffrions. Donc, il y a un peu... Il faudrait qu'on encourage l'agriculture, l'élevage, la pêche et autres pour qu'on puisse se suffire à nous-mêmes. Et pourtant, on a des ministères. Voilà, chaque fois, nous prenons nos devises pour aller donner à d'autres personnes là-bas. Et chaque fois, nos commerçants, nos autres vont rester chaque fois pauvres. Si toutefois, ils vont produire des choses et qu'on ne va pas vers eux pour acheter. Je ne sais pas, vers la région de Gaïa là. On est en train de produire de pommes de terre. Mais il faudrait qu'on aide ces gens-là, qu'on les encourage encore à produire davantage. Il faut que l'État se soucie d'eux. Mais est-ce que réellement il y a une vraie politique dans ce sens? Et pourtant, on a un ministère de l'agriculture, un ministère... S'il peut être pourvu ici. Le ministère de l'agriculture, s'il vous plaît, on a combien de saisons de pluie au Niger? Combien de mois? 3 mois, n'est-ce pas? Excusez-moi, en tant que ministre, je ne sais pas. Mais le reste du temps, ces cadres de l'agriculture, s'il vous plaît, dites-moi franchement ce qu'ils font. Moi, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas du métier, mais une fois on récolte tout, qu'est-ce que ces ministères vraiment font? Je ne sais pas. Les cadres de ces ministères, qu'est-ce qu'ils font comme activité? Dans la mesure où c'est mieux, on a récolté, alhamdoulilah, où c'est bon, où c'est déficitaire, etc., etc. C'est fini, il faut attendre l'année prochaine pour la prochaine pluie. Je ne sais pas. Oui, les gens peuvent produire beaucoup de tomates. Voilà. Si on n'a pas une méthode pour conserver ça, ça ne peut être qu'une perte. Voilà. On peut produire beaucoup de pommes de terre. Si on n'a pas une méthode pour conserver ça, c'est aussi un autre problème. Si on ne trouve pas des gens qui vont venir l'acheter, c'est aussi un autre problème. Tu parlais de pommes de terre. À un moment donné, la pomme de terre coûte 350 francs le kilo. 250. Aujourd'hui, c'est à 1200 francs. Mais c'est les... De 350, 400, c'est monté à 1200. Ils vont nous déjà vous présenter, même si c'est la pomme de terre produite au Niger. Suivez-moi d'abord. Ils vont nous dire que non, ça vient du Maroc.
Il y a une façon de dire que non, ce n'est pas le produit du Niger. Il faut justifier. Pour justifier la charité. Pourquoi on ne doit pas consommer ce qui est produit au Niger et il faut manger ce qui est au Maroc? Je me rappelle du temps de Kounché, il y a cet esprit de conservation des biens de l'État. On empêche l'importation. Vous êtes obligé de consommer nigérien. Et c'est cet esprit justement que nous constatons au niveau de l'administration. Ce n'est plus nous, comment... Toutes les solutions, elles sont fermées. Mais voilà, c'est normal qu'on se retrouve dans cette situation. Vous savez, quelqu'un d'autre peut dire que c'est comme si on lui impose une monotonie de la chose. Vous savez, on dit que tout à l'heure Abdel Fattah l'a dit, c'est l'œuvre de nous-mêmes. Mais bien sûr. Et Allah l'a déjà dit. C'est ça que vous avez terrorisé. On a fait ce comportement-là, on l'a entassé. Des choses que vous avez une tireur pour nous. Vous allez payer les conséquences. Nous sommes en train de payer les choses. Parce qu'on a banalisé les choses. On a mis de côté les choses. On a pris les... Aujourd'hui, on considère que le pommes de terre, c'est même un aliment de luxe. De luxe, c'est pas chez n'importe qui qu'on peut manger. Ah ben bien sûr, c'est sûr. À 1200 le kilo. Pas de spéculation. Pas de spéculation. Et nous avons c'est produit encore à Agadez. Mais bien sûr. Mais bien sûr, à Agadez. Ici, c'est ce que j'ai dit, que ça se produit dans la région de Gaïa. Donc, s'il n'y a pas une méthode de conservation, d'une part, une méthode maintenant pour distribuer ça au Niger afin que les gens, pour que ça soit à la disposition des gens, qu'il y ait une bonne politique de prix, une bonne politique, n'est-ce pas? Donc des échanges commerciaux. Il faut qu'il y ait une politique, comme l'a dit, je crois, Ismaël, c'est qu'il faut sensibiliser, il faut propatisser l'homme là. Il faut toujours être sur lui, il faut toujours être sur lui pour le sensibiliser. Même pour manger là, lui donner l'habitude de comment on mange là. Il faut l'enseigner. Ce sont les habitudes il y a des habitudes de manger que le prophète nous a enseigné. Les lasers là, c'est où? C'est pas vers Agadez? C'est vers Agadez. Donc on ne peut pas produire du riz et autres là-bas. Suivez-moi d'abord. Pourquoi on est envahi chaque fois par des riz venant de quoi ou de... C'est justement quoi? Tous les mers du fleuve, on peut faire du riz. Tout ça. Oui, j'ai dit, non, à part le nom du fleuve, les Irazères et autres, oui, nous avons d'autres Goulbi et autres, à Difa et autres là. Tout à fait. Donc, partout où il y a les cours d'eau, qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Ça fait pas grand chose. Ismaël, une année, moi je suis d'Agadez, une année, je viens en congé chez moi, à Agadez, j'ai trouvé que c'est sur les brouettes. C'est les brouettes comme ça là, qu'on vend les raisins. Les raisins qui, quand tu vas dans les grands magasins comme Square et autres là, un kilo c'est à 6 000 francs. Mais celle dans les brouettes, tu donnes 200 francs, on fait comme ça. Tu donnes. C'est pas possible. Je t'assure. Tu sais par contre que ça se gâte comme il dit. Tout à fait. 200 francs les gens, les raisins. C'est vrai que l'État a assez... Moi, le lendemain, je suis parti trouver, c'était une mère. À l'époque, les mères de la localité, donc c'est une femme. Je suis parti la trouver, madame la mère, j'ai trouvé une situation chez moi qui est étrange. Mais la collectivité ne peut pas s'entendre avec le producteur. Le producteur pour que, par exemple, on crée une chambre froide, ou quand ils vendent de la matinée jusqu'à 14h, jusqu'à 15h ou 16h, le reste là pour que ça ne se gâte pas. Non, il fait un dépôt là-bas. La collectivité récupère ça pour vendre les trucs. Pour vendre ça de sa manière. Elle récupère ça de ces producteurs-là. Et elle les revend. Elle peut exporter ça ailleurs, n'est-ce pas? Donc, pourquoi vous ne pouvez pas faire ça, même si c'est chaque tas de choses là, 500 francs ou 200 francs la journée, pour que demain, elle prenne son truc là avec valeur pour vendre. Mais pourquoi elle ne peut pas faire ça? Ça va aider et ça va vous grandir. Elle dit oui, justement,
on a commencé de voir avec la coopération française comment est-ce qu'on va évacuer les choses là vers Niamey ou vers Paris, parce que nos produits sont savoureux là-bas. J'ai dit, voilà une raison de plus. Maintenant, on peut l'amener, par exemple, à Paris, et de Paris, on va le faire une conservation dans un Vous pensez que Paris va vous prendre ça sans vous exploiter davantage? C'est ce genre de choses-là. C'est pourquoi je dis qu'est-ce qui a été fait finalement? Rien du tout. Bien sûr, rien du tout, parce que je n'ai jamais vu un aujourd'hui, les tomates en boîte là, dont nous sommes en train de consommer. C'est quelle tomate d'abord? C'est les tomates fraîches, mais elles se transforment. Bien sûr. Donc voilà, pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas nous encourager à avoir des choses comme ça chez nous? Je dirais, pourquoi pas les commerçants avoir cette initiative aussi? Non, pas les commerçants. Pas les commerçants. Ça, c'est pas le ressort des commerçants. Le commerçant, lui, il est là chez qui gère le commerçant. Lui, quand il gagne l'argent, le reste là, ça ne le regarde pas. Voilà. C'est les gouvernants qui sont là pour le bien-être de toute la population. Voilà. Et c'est eux qui donnent les lignes d'orientation. C'est eux qui sont responsables de tout. Donc voilà un problème dans mon entité, dans mon pays, auquel je dois trouver une solution. Parce que les gens doivent vivre paisiblement. Voilà. Donc ceux qui produisent ces tomates fraîches, comment il faudrait conserver? Mais il y a combien de temps que nous sommes indépendants? Il y a facilement aujourd'hui 60 ans. 60 ans jusque-là, on ne sait pas que bon voilà, il faut qu'on se développe. À côté de nous, il y a des usines qui développent les produits. J'arrive. Entre-temps, moi, j'étais resté à Agadez dans les années 98-99. Les gens faisaient de Thalia. Talia, c'est à peu près de Maca. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Voilà. On ne consomme que pizza et autres comme ça. Mais non, pourquoi on a abandonné ça là? Pourquoi on ne développe pas ça? Alors que notre blé est le meilleur. Je me rappelle le thé, même le thé avant, le thé était plus savoureux. Voilà, il ne faut pas qu'on vienne se leurrer maintenant, pleurer, verser des larmes de crocodile que nous souffrons. Non, nous connaissons nos malheurs et on ne cherche toujours pas une solution à ça. Et ça, c'est grave. Mais c'est la situation, elle est grave. Alors, ainsi, l'État semble dans ce genre de choses interpeller. Le problème, c'est que nous voyons défiler des responsables qui, d'un ministère à un autre, ils passent, mais on ne voit pas les résultats réellement. Parce qu'un ministre, quelqu'un qui est nommé ministre à un poste bien déterminé, doit marquer sa présence là-bas. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a l'impression que c'est un poste politique. On est là. Les gens viennent seulement résoudre leurs problèmes et puis ils s'en fichent du problème de la société. C'est comme ça. Et ça, c'est très grave. Avec ce nombre pléthorique de ministres que nous avons, ces initiatives. Les ONAHA et autres sont là pourquoi? Voilà. Quel encouragement on a fait? Est-ce que ONAHA continue à vivre comme ça? C'est là, on monte donc ça là encore, c'est le commerçant qu'il faut condamner? Non, pas du tout. C'est le commerçant qu'il faut condamner. L'humérie de Maradi, c'est le commerçant qu'il faut condamner? Pas du tout. La CFDT, le coton de Madara, par exemple. Sonara est là pourquoi? Sonara, alors là, je te rappelle que j'en avais travaillé dans les années 60. Ça, c'est pas le produit de l'arachide. Alors, Soniprime, c'est pas pourquoi? Pour le niébé. Où sont tous les si toutes ces sociétés-là existent et qu'elles travaillent convenablement, et peut-être qu'on n'aura pas ces problèmes qu'on a ici, on aura réservé une bonne partie du chômage. Ça c'est quelqu'un encore qui va venir d'ailleurs pour nous dire que voilà comment il faut travailler. Vous savez, c'est le marketing. Il suffit de notre propre huile, par exemple, il suffit de lui faire une conservation, une bouteille vraiment avec Masha'Allah, un truc là. Les gens vont manger ce qu'ils ont produit sans le savoir. Mais encore faut-il que l'État... Est-ce qu'on a encouragé les femmes à produire beaucoup d'huile de karine? Jamais. Aujourd'hui, l'huile que nous consommons, personne ne sait même pas que c'est produit avec quoi. C'est comment on appelle
dinosaures ou bien du nord. Les dinosaures et autres qu'on mange là. C'est avec quoi on a fait ça? Mais Personne ne sait. on va te dire que c'est sans cholestérol, alors que s'il n'y a pas de cholestérol, qu'est-ce qui amène d'afficher ça? Voilà. S'il n'y a pas, pourquoi vous avez parlé de ça? Il faudrait voir. Et au moment où les femmes faisaient du kouli-kouli, il y avait l'huile d'arachide. Tout à fait. Les tigadégues et autres là, où sont? Et c'est plus nutritif que ces produits importés. Le fundala et autres là, il faudrait qu'on consomme. Il faudrait aussi qu'on donne la chance à ceux-là qui produisent ça de s'enrichir de ça. Et les gens étaient bien on a tout abandonné pour aller là où c'est cher et maintenant on est en train de crier. Voilà, la vie chère. La vie chère. Donc il est temps que nous prenions On conscience. va continuer toujours à subir. Si toutefois nous on ne peut pas être créatif, on ne peut pas créer, on est là seulement pour consommer. Et c'est normal que l'on souffre. Oui. Alors ainsi, nous devons prendre conscience de tout cela. Et maintenant, les responsables de tout ce malheur, parce que c'est quand même, quand on rend la vie extrêmement chère. Moi je savais qu'avant, on faisait la politique d'envoyer les grands techniciens du ministère de l'élevage et de l'agriculture dans les villages afin d'assister les paysans. Est-ce que cette politique-là encore existe? Les gens se cadrent dans leur bureau. Voilà, chacun vient gérer ses affaires politiques et puis voilà, on croise les bras. Voilà, tout à fait. Et on veut avancer. On veut avancer. On ne peut pas avancer. Donc ceci... C'est-à-dire que si vous prêtez beaucoup attention, c'est la mauvaise compréhension de l'islam qui nous a amené à ça. Comment ça? Puisque l'islam nous recommande de travailler. Tout à fait. Et de bien travailler. Et de bien travailler. Aujourd'hui, dites-moi où se trouve le bon travail. Bien travailler. Ça n'existe plus. Chacun est laissé à lui-même. Les gens vont au travail quand ils veulent. Ils font le travail comme ils veulent. Donc il n'y a pas de compte à rendre. Il n'y a pas un résultat à donner. Donc voilà, et on récompense ceux qui ne méritent pas. Tout à fait. Et voilà. Et là, le résultat on fait l'apologie de la médiocrité. Voilà, tout à fait. Donc vraiment, je pense qu'on a suffisamment interpréter les résultats. La remise des gens au travail aujourd'hui, où est le résultat? C'est un slogan qu'on n'entend plus. Là. Voilà. Il y a combien de temps qu'un ministre est venu maintenant faire des investigations dans son service? Voilà, vérifier qui est là et qui n'est pas là. C'est vrai, l'administration est laissée à boulot. On fait ce qu'on veut, on vient quand on veut, on rentre quand on veut. Pour travailler, souvent, il faut soudoyer les gens. Donc on ne peut pas se développer avec une mentalité comme ça. Avec de la complaisance. Surtout que quand nous acceptons que nous sommes des musulmans, donc des croyants, des gens qui sont censés avoir des comptes à rendre dans l'au-delà, nous devons savoir que le prophète l'a dit, quand vous allez faire un travail, alors faites-le correctement. Observez la perfection dans tout ce que vous faites. Exactement. Et le croyant doit être en tête. Si vraiment vous êtes des vrais croyants, le comportement qui vous anime doit faire de vous les premiers. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes, Moussa? Vous savez, il l'a dit, c'est que les gens ignorent ce qui est imposable sur eux. La vie là, même vivre là, les bons vivre là, il y a des pratiques qu'Allah nous a imposées. Et il faut nécessairement. Et il ne nous a pas imposé pour rien du tout. C'est parce que la vie elle-même, elle ne devrait pas être comme elle doit se faire si on ne respecte pas un certain nombre de noms. Y compris le travail. D'ailleurs, l'aspect travail, c'est vrai. L'islam ne voulait pas l'oisiveté, la paresse et choses. Non, Allah a dit. Et la tricherie, la corruption, dit-leur, Mohammed, de travailler. Allah appréciera et récompensera leur travail, ainsi que ses prophètes, ainsi que la communauté. La communauté de Coran va aussi apprécier. Et vous notez, c'est grâce à lui qu'on a survécu à ça, c'est grâce à lui qu'on a réussi à tel débloquer, tel. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas une production zéro ou en marge. Tout doit se transformer et correctement. Et c'est la seule
façon pour lutter contre les spéculations. Tant qu'on aura des concurrences, des produits concurrentiels qui vont venir d'ailleurs, il y aura toujours un prétexte pour dire que non, les prix devraient augmenter. Même ceux qu'on produit chez nous-mêmes, tant qu'il y aura les choses, un mélange quelque part ou un truc concurrentiel, il y aura toujours ce genre de choses. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Tout à fait. Et on l'attaque d'abord avec notre propre travail productif, ensuite avec notre intelligence, ensuite avec la sincérité. Parce qu'il y a des gens qui sont chargés à certains niveaux d'agir pour arrêter certaines choses-là. Et s'ils ne le font pas, qu'ils sachent qu'ils seront demandés le compte de la même manière qu'Allah va demander le compte aux commerçants qui font ces pratiques-là. Et aussi, ils n'ont pas joué leur rôle, ils n'ont pas bien joué leur rôle là. Wallah, ils seront demandés par rapport à ça. Notre essence frélatée se vend à combien? 500 francs le litre. 500, oui, quelques là. Et nous sommes producteurs de pétrole. L'essence frélatée se vend à côté ici, entre 325 et 350. Tout à fait. Et pourquoi? Et si on continue comme ça. Oui, on continue comme ça et la vie avance. Mais voilà, en conclusion, nous pensons avoir quelque part défini la cherté de la vie, les causes de la cherté de la vie, les conséquences. Et nous avons essayé de proposer quelques solutions. Et nous pensons que ce message a dû être écouté par ceux qui sont censés bien l'écouter, bien le comprendre, afin qu'ils puissent le pratiquer et mieux l'organiser. Moustapha, tu nous clôt cette table ronde par une prière. اللهم انفعنا بما قرأناه اللهم انفعنا بما شرحناه اللهم صل على ديننا ودنيانا اللهم سهل لنا حياتنا يا رب العالمين اللهم سهل حياتنا يا رب العالمين اللهم احمي دولتنا النيجر يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا لا اله الا انت ندعوك باسمائك وحسناك كما امرتنا واستجبنا كما وعدتنا يا من له العزه والجلال يا من له العزه والجلال اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم صل لنا ديننا ودنيانا لا اله الا انت ندعوك باسمائك وحسناك لا اله الا انت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الله وملائكته يصلون على الذين امنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. L'élément, Inch'Allah, sera rediffusé les jeudis à partir de 17h30. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya